जे निष्काम कर्म करे ज्ञान ध्यान ये सब गोटे मार्ग जड़े डाक्तर जदि भल रोगी चिकित्सा करुव से रोगी की चिकित्सा रोगी की बुझे दे पार भलरे जदि भल डाक्तर नई रोगी की बुझे पार ना विभ्रांत करब ज्योतिष बणा हे नाड़ा धरी न करे साहस मालिका लिखाई तेणु ये कलिजुग प्रकट पड़ी केड़े सौभाग्य केड़े परम भाग्य आपण मानकर केड़े परम सौभाग्य अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्मार बितले गोविंद 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 माने एमती गोटे देह आम पाइछु सुख करवा नहीं भल लगेवा नहीं भल पिंधा नहीं क्या पाई सब यही मनीष सबू कर माने अनेक जन्म तप करी तुम ये देह पाइच ए देह को सत शांति उपभोग कर ये देहर कर्म कौन ताकू बुझ भागवत पुणी कहले अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्मर भितर कौन जदि मनुष्य देह पाई आत्मार गति न जान गोविंद 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 बधुग ये मनुष्य दुर्लभ जन्म पाइच 84 जोनि भ्रमिकी दुर्लभ जन्म शास्त्र कहते तेणु ये दुर्लभ जन्म जदि आत्मार गति न जाना मु किए मु कौटिकी आसी भागवत रे सही कथा लिखाई परीक्षित राजा मृत्युर अवसन करी सुखदेव बालक सुखदेव ब्रह्मचारी सुखदेव जाई कौन कहले मुक्तिर मार्ग बतैले तक्षक आसला विनाश मारिला तांको शरीर पड़गला किंतु आत्मा पड़ा ना तेणु से आत्मज्ञान उदय होता सुखदेव तांको भागवत शुणाई शुणाई परीक्षित राजा भितर आत्मा ज्ञान उदय करते अरे अहं ब्रह्मसि स्वहं ब्रह्म अहं ब्रह्म तत्वमसि स्वहं शिवं तू निजे ही तोरी भितर ही प्रभु अच्छी एडे सुंदर कथा किए कह तमरी भितर तम प्रभु अच्छी जदि तमें ताकू जानी पारुन ताले भ्रमित होउच कहला निज घरे पड़ी तंत लुगा किणी जाओ रे भूत हे निज घरे पड़ी तंत लुगा किणी जाओ रे भूत बिना सूतारे तू बसी बुणुथिले बिना सूतारे तू बसी बुणुथिले अरे मन पिंधते तो पुओ पुतुरा नाती गंगा कूले थाई रे नई पोखरी रे गाधौती गंगा कूले थाई रे बसी बसी गंगा कूले बसी निज घरे पड़ी तंत लुगा किणी जाऊ रे भूत निज घर तंत को निजे जदि चिन्ह पार निज मन को जदि चिन्ह पार आत्मा को चिन्ह पार ताले सबू पाइब ये प्राचीन भाषा अच्युतानंद पद कहले आत्मा को आत्मा रे देख देखिले पाइबू सुख अरे आत्मा को देखो देखिले पाइबू सुख हे सकल सुख देख सकल सुख हरिबोल राधे सकल सुख देख ज्ञान लभिबू पदक्ष भाभी कहे पाम अच्युति रे भाभी कहे पाम अच्युति रे भाभी कहे पाम रे भाभी कहे अच्युत रे तेणु जदि आत्मज्ञान उदय नहला तेरे मनुष्य जन्म वृथा है मुझे आपण सीए आपण भितर मु रही चंडी रे कहला जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सचिता ताने प्रत्येक नारी भितर निज माँ को देख प्रत्येक नारी होती माँ प्रतीक माँ हूँ सर्वश्रेष्ठ जगन्नाथ दास बोधे भागवतर तांको प्रज्ञा बुद्धि पाइला से निज माँ उद्देश्य करू करू कोटि कोटि माँ ताकू पाठ करें पढ़े भागवत तेणु एडे बड़ कथा
ତେଣୁ ଯାହା ଦେବି ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ତେଣୁ ମା ହେଉଛି ସର୍ବତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଲେ ଆକାଶ ପତିତ ତୟା ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର କେଶବ ପତିବତେ। ରାମାୟଣରେ ଯିଏ ଲୋ, ମହାଭାରତରେ ସିଏ ଲୋ, ଭାଗବତରେ ଯିଏ ଲୋ, ଜଗନ୍ନାଥଟି ସିଏ ଲୋ। ଜଗନ୍ନାଥରେ ସିଏ ଲୋ, ଭାଗବତରେ ସିଏ ଲୋ। ରାମ হইলে ଯିଏ ଲୋ, କୃଷ୍ଣ হইলে ସିଏ ଲୋ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ସିଏ ଲୋ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ତ୍ତା ସିଏ ଲୋ। ରାମ ହେଲେ ସିଏ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସିଏ ଲୋ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ସିଏ। ଗୁରୁ হইলে ସିଏ ଲୋ, ଜ୍ଞାନଟି ଦେଲେ ସିଏ ଲୋ, ସିଏ ସବୁ ତ କରିଲେ ଶୂନ୍ୟରେ ପୁଣି ରହିଲେ। ସିଏ ଖେଳନ୍ତି ଦେହରେ କିଏ ବା ତାକୁ ଧରେ। ସବୁଠି ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ, ସବୁଠି ଅଛି କୋଉଠି ନାହିଁ, ଅନୁଭବରେ ପଡ଼ଇ ଧରା ସିଏ ରେ। ଯିଏ ରାମ ସିଏ କୃଷ୍ଣରେ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ରେ। ଯିଏ ରାମ ହେଲେ କୃଷ୍ଣରେ, 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 ଯିଏ ରାମ ହେଲେ ସିଏ ଲୋ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବଳିଆର ଭୁଜ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ନାଗ, କୋଟି ସିଂହର ପରାକ୍ରମ ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି। ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ହିଳିଂ, ଗୋଟେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହିଳିଂ ସଂସ୍କୃତରେ, ହିଳିଙ୍ଗରୁ ହରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ହରେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ଶିଳିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ଶିଳି ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ତେଣୁ ଶିଳିଙ୍ଗରୁ ହେଉଛି ରାମ ଏବଂ କିଳିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଳିଙ୍ଗରୁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ମହାମନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ଆସୁଛି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ତତ୍ଵ ଅଛି, ରାମ କୁହନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟ ବରାହ ନରସିଂହ ବାମନ ପଶୁରାମ ରାମ ହଳଧର ବୁଦ୍ଧ କଳିକି, ଯେତେ ଅବତାର କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅବତାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ବେଦରେ ସେଇ, ବେଦାନ୍ତରେ ସେଇ, ଗୁଣରେ ସେଇ, ନିର୍ଗୁଣରେ ସେଇ, ସାକାରରେ ସେଇ, ନିରାକାରରେ ସେଇ, ମନ୍ତ୍ରରେ ସେଇ, ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେଇ, ସର୍ବବିଦିତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଲମ କଲେ, କହିଲେ ଅବତାର ଦଶ ଏଇ ଦାରୁ ରୂପଲୋ, ଏଇ ଦାରୁରେ ସେ ଲୀନ, ବଉଳଲୋ ଏଇ ଦାରୁରେ ସେ ଲୀନ। ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ନୀଳାର ଅଲିମତ, ବିଜୟରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? ଅବତାର ଦଶ ଏଇ ଦାରୁ ରୂପ। ମାଳିକା ସେଇଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ପୁରୀବାଲା ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ଟେକୁଥା। ପରିତ୍ରାଣୟା ସାଧୁନା ସେଇଠୁ ଆଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଞ୍ଚଳରୁ। ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ ଭବେତ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କଳିକି, ଆଉ କେହି କଳିକି ନୁହଁ। ଏ ଯେଉଁ କଳିକି କଳିକି କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭେଳିକି। କହିଲା ଠକ ଠକୁ ଆଖ ଚୁଆ ଯେତେ ଏ ସଂସାରେ, ଠକ ଠକୁ ଆଖ ଚୁଆ ଯେତେ ଏ ସଂସାରେ, ଡାରେ ନାରେ 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 ହରେ ନାରା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ମାଳିକା ଭଜା। ଠକ ଠକୁଆ ଖଚୁଆ ଯେତେ ସଂସାରେ, ଠିକଣା ପଡ଼ିବେ ସବୁ କାଳିକା ଖବରେ। ଠକ ଭଣ୍ଡ ଠିକଣାରେ ଗଡ଼ି ଯିବ ମୁଣ୍ଡ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ତେଣୁ ଯିଏ କହିବ, ଯିଏ ଭଗବାନ କହିବେନି। ପୁଣି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ଚାରି ବେଦ ଗୁପତ, ଚାରି ବେଦ ଗୁପତ, ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ତତ୍ଵ। ହରିବ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି
ଚାରି ବେଦକୁ ପତ ଚାରି ବେଦକୁ ପତ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ତତ୍ଵ। ରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ। ଏ ଭଜ ନୀଳାଞ୍ଚଳପତିଙ୍କୁ ଏକାକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ ଏକାକ୍ଷର ଖୋଜୁଛ କାହିଁ? ଏ କହିଲେ ଗ୍ରହଣ ଦଳରେ ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଦଳରେ ଅଛି, ସେଠି ଅଛି, ଯାଜପୁର ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକାକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ, ସେଇ ଏକାକ୍ଷର, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ଓଙ୍କାର, ସେଇ ଏକାକ୍ଷର, ସେଇ ଅଣାକ୍ଷର। ଜୟ ଛେଡ଼ୁ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ବେଦକୁ ପତ ଚାରି ବେଦକୁ ପତ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି ତତ୍ଵ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ହେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ। ଭଜ ନୀଳାଞ୍ଚଳପତିଙ୍କୁ ଏକାକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ ଏକାକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଯେତେ ମାର୍ଗେ ଭ୍ରମାଇଲେ କେବେ ନ ହୁଅ ଭ୍ରମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ହେ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ହେ ଜୟ ଜୟ ହେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ସାରସ୍ୱତ କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ବକ୍ତାମାନେ କିଏ କ'ଣ ଦିଗକୁ ନେଉ, କିଏ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉ, କିଏ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହଇଜା ମଇଜା ସା କରୁ, ହଠ ଚମକ ବିଦ୍ୟା କରୁ, ତାରଣ ମାରଣ ଉଚ୍ଚାଟନ ଜାଣୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣେ କହିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକଟାଏ ବହିଛି ସେ କଟକ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତନ୍ତ୍ର କରି ମୋର କ'ଣ ନଉଟି ପକାଉ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସବୁ ମନର ବିଭ୍ରାନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ସେ କାହାର କ୍ଷତି ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବଳିଆ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅପପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମହିଷାସୁର କ'ଣ ହେଲେ, ମା ନିଜେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଗଲେ, ବିନାଶ ବେଳ ଆସିଗଲା। ସବୁ ଅନ୍ୟାୟରୁ ଅନୀତିରୁ ପାପରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାରି ବିନାଶ ହେବ, ଅନ୍ୟର ବିନାଶ ହେବନି। ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଳି କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ହେଇଗଲା, ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସିଏ ତା ପାଖରେ ଅଟଳ ରହିବ। ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଧିକ ପୂଜା କର୍ମେ ରତ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁଗ ପୃଥିବ କରତ। ଉଦ୍ଧବ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ଅଧିକ ପୂଜା କର୍ମରତ, ତାକୁ ସମୟ ମିଳିବନି। ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁଣି ଏଣିକି ବୟସ ଅନୁସାରେ। ତୁମକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 4ଟା ରାତିରୁ ଆମେ ଉଠୁଛୁ, ପୁଣି ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଟିକିଏ ଡେରି ହେଇଗଲା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଜଣେ ସନ୍ଥକୁ ଖାଇବା ବସିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ଥାଉ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଏ ଉପର ଠାଉରିଆ କହିକି ଲୋକକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଲେ ହେବନି। କିଏ ସାଧିବ? ତେଣୁ ସାଧିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମନୋବଚନ ଦେଇ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତକୁ ସାଧନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ସାଧିବେ? ଯଦି ଭଜିବେ କାହାକୁ ଭଜନ୍ତୁ, ପୂଜନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ପିଲା, ଝୁଅ ପୁଅ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ତମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାଅ, ଜ୍ଞାନକୁ ଯାଅ, MA ପଢ଼, ଡାକ୍ତର ହୁଅ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅ, କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମଣ୍ଡରେ ରଖ। ଏ ଦେଶର ରାଜା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ଏ ଯେତର ସନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏ ଦେଶର ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଭାଗବତ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଉତ୍କଳରେ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ଯେତେ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାରଳା ଦାସ ବି ଅଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କାହିଁ ଏତେ ଆଦୃତ? ଘରେ ଘରେ ଏବେ ବି ଯେତେ ନାସ୍ତିକତା ବଢ଼ିଲେ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭାଗବତ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ମଧ୍ୟ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଗୁରୁ କରି ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିହିତ କରି ତା ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଦୁଇଟା କଥା ସାରସ୍ୱତ ରଖନ୍ତୁ। ୟାର ଆଭିମୁଖ ନେଇ ବାବା ବଳିଆ, ବାବା ଶ୍ରୀମଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାୟା ବାବା ଯେଉଁ ମତ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଟା ମତ ସାର
ଭାରତ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାଗବତ ବଞ୍ଚିବ, କାରଣ ଭାରତ ଭିତରେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଭାରତ। ଆପଣ ଭରତ କଥା ଶୁଣିବେ, ସେଇ ଭାଗବତରେ ଅଛି। ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ, ଅଛି କି ନାହିଁ କହିଲ? ରାମାୟଣ ଅଲଗା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଏକ କରିଦେଇଛି। କୃଷ୍ଣ କଥା ସେଇ ଭାଗବତରେ ଅଛି, ବଂଶାନୁ ଚରିତ୍ର ସେଇ ଭାଗବତରେ ଅଛି। କ'ଣ ନାହିଁ ଭାଗବତରେ? ତେଣୁ ଭାଗବତ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଭଳି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟୀକାକାରମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେମାନେ ବି ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି ଯେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଜନରେ କହିବା ଭାଗବତର ବୋଲାନନ୍ଦ ଗବାନ ଏ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା। ଲୟ ରଖ, ଲୟ ଦେଖ, ଥରେ ସ୍ୱର ପାଇଗଲେ ଆଉ ହଟିବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ୟାକୁ ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ, ଆକୁ ଅନୁଭବ କର, ଆକୁ ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ, ବାବୁ ଅନୁଭବ କର, ନକରି ହେଳା। ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା। ହରିବ ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ଭାଗବତ ଭଜତ ଭଜନ ମାଳା। ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ବାଣୀ ଆମ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ବାଣୀ ଆମର, ତୃତୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଜନ ହେଲା। ଏ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ବାଣୀ ଆମର, ତୃତୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଜନ ହେଲା। ହରିବଲ ଏଠି କୋଉଠି ରହିଲା? ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଲା। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତୃତୀୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସଜନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ବାଣୀ ଆମର, ତୃତୀୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସଜନ ହେଲା। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଆସିଲା। ଚତୁର୍ଥରେ ଧ୍ରୁବ ତପ ଆଚରିଣ, ଚତୁର୍ଥରେ ଧ୍ରୁବ ତପ ଆଚରିଣ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର କିଛି ନଥିଲା। ଭାଗବତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ କହୁଛି ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ଥିଲା ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଜପା। ଚତୁର୍ଥରେ ଧ୍ରୁବ ତପାଚରିଣ, ଅଜପା ମନ୍ତ୍ରକୁ ହୃଦେ ଧଇଲା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ଭଜିଲେ ପାଇବୁ ଭଜନ ମାଳା, ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ଦିଲେ ପାଇବୁ ପୁରା ଭଣ୍ଡମାନ ଭଜନ ମାଳା। ଚତୁର୍ଥରେ ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ପୁଥି ସପ୍ତ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟିଣ ଭରତ ପୁଅକୁ ଦେଲା। ଷଷ୍ଠେ ଅଜାମ୍ବିଳ, ଷଷ୍ଠେ ପାପି ଅଜାମ୍ବିଳ, ଅନ୍ତ କାଳେ ନାରାୟଣ ନାମ, ନାରାୟଣ 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 ନାମ ହୃଦେ ଜପିଲା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ବୁଝିଲେ ପାଇବୁ ନିର୍ମଳା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ବୁଝିଲେ ପାଇବୁ ନିର୍ମଳା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଦ ମାନେ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା କଲା ଅଜପା ସୂତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅବତାର ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚମରେ, ମାନେ ଷଷ୍ଠରେ, ମାନେ ପାପୀ ଅଜାମ୍ବିଳ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମାନେ ସାକାର ରୂପରେ ଡାକିଦେଲା ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାମ ହୃଦୟ ଧରିଲା। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଜନ୍ମ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଦରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବିଦାରଣ ହୋଇଲା। ଅଷ୍ଟମରେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ଅଷ୍ଟମରେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ଗଜ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ଭଜିଲେ ପାଇବୁ ପରା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା, ଭଜିଲେ ପାଇବୁ ପରା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା।
ଅବତାର ଏକ ପଶୁବର୍ତ୍ତ ପଶୁ ନର ନାରାୟଣ ଅବତାର ନରସିଂହ ସେଇଠୁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନେ ଏକଥା କହୁଛି ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବିଦାର ନେଲା। ଅଷ୍ଟମରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବହୁ ରହସ୍ୟ କଥା ରହିଲା। ସେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇ କିଏ କେମିତି କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଫନ୍ଦ୍ର ଦେବଦେବୀ ଅମୃତ ଆଇଲା ଉଚ୍ଚସ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ଏସବୁ ଯେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ନାହିଁ ତା ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ସଂକ୍ଷେପ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଗଜକୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି କେଉଁ ରାଜା ମହାରାଜା ତାକୁ ଗବେଷଣା କରି ଏବେ କେହି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ରାଜା ପରକ୍ଷିତ ଠାରୁ ଆମ ଦିବସୀୟ ଦେବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ। ତେଣୁ ସେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧ କଥା କହିଲେ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବଂଶାନୁ ଚରିତ୍ର ଦଶମେ କନାଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବଂଶାନୁ ଚରିତ୍ର ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ବଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଇତିହାସ। ବଂଶାନୁ ଚରିତ୍ର ଦଶମେ କନାଇ ଜନ୍ମ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଲେ। ତେଣୁ ଗୋପ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକା ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଲେ। ଏହିସବୁ ଲୀଳା କରି ଚାରିଧାମ କରି ଦ୍ୱାରକାରେ ଶେଷ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ଆସିଲେ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପ ଗୋପାଳୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରାସ କଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ, ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସେ ଗୋପୀ ଭାବ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ସେ ରାଧାଙ୍କର ଉଦାରତା ଏବଂ ତାହା ଯେ ରାଧା ଗୋପୀ ଭାବକୁ ଯିବ ଏ ସଂସାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏ ରାଧା ଗୋପୀ ଭାବ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ଏବଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତାପରେ ଶେଷ ଆସିଲା ଯେଉଁଟା ଏକାଦଶଟି ଯାହା କହି ମାତା ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଏକାଦଶ ହେଉଛି ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ। ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ କଦନ୍ତି ସ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଷଡ଼ଚକ୍ର ନିରୂପଣ କରି ପାଞ୍ଚମନ 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ବନ୍ଧନ କରି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଆଦି ଯୋଗ ଲୟ କରି ସେ ବହୁତ କଥା ତାକୁ ଆଲୋଚନା ହେବନି କଳିଯୁଗରେ। ସେସବୁ ଦିଗାନ୍ତ ଅଲଗା, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ସମୟ ଦରକାର, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏକାକ୍ଷର। ଆପଣ ଭାଗବତରେ ଏକାକ୍ଷର ବୋଲି ଭ୍ରମିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଏକାକ୍ଷର ହିଁ ଓଙ୍କାର, ଏକାକ୍ଷର ହିଁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଏକ ଅକ୍ଷର। ଯଦି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ବୁଝିବେ, ଆଉ ଏକାକ୍ଷର ବୋଲି କାହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଏକାକ୍ଷର ହେଉଛି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ, ଗୋଟିଏ ଏକାକ୍ଷର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭାଗବତ ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ରହିଲା। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ଉଦ୍ଧବେ ଶ୍ରୀ ହରି କରୁଣା ହେଲା। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ ଉଦ୍ଧବେ ଶ୍ରୀ ହରି କରୁଣା ହେଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁନ୍ଥ ନ କରି ହେଳା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁଣି ଭଜନ ମାଳା। ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା ମନ ସୂତ୍ରେ ଗୁଣି ଭାଗବତ ଭଜନ ମାଳା। ଯଦି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିରେ ପଢ଼ିବେ, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ କର୍ମ, ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମାଧି କଥା ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଋଷିମୁନିମାନେ ବହୁତ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଶ୍ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟତ ମୁଦିରୟତ ମାନେ ମୁଖଂ କରତି ବାଚଳଂ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଗୟତେ ଗିରି ୟତ୍ କୃପାତମଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ମାଧବ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁ ରୋଗଳିତଂ ଫଳ ସୁଖ ମୁଖାନ୍ଦରବଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ପ୍ରିବତ ଭାଗବତ ରସମାଳାୟା ମୋହର ହୋରସିକା ଭୂମି ଭାବୁକା। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଚାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହିଲା ତତ୍ତ୍ୱ ନିରୂପଣ, ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ଭାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରଦ। ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ ତୁଟେ ତର୍କ ଆସିବ ନାହିଁ, ତତ୍ଵ ହିଁ ମୀମାଂସା ଦେବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ यार मीमांसा देवे तत्व गुरु कले ज्ञानी गुरु कले जो गुरु मार्ग देखब प्रदर्शक से भाग दब। तेणु द्वादश स्कंद हूँ भागवतर भविष्यत ग्रंथ, से भविष्यत वर्णना जार भविष्यत को आम जानापी मालिका बोली कौचे भविष्यतवाणी ताधे बहुत भविष्यतवाणी लिखाई। कलिजुगर आगमन रे कौन कौन हम उल्लेख करा जाइछि एवं राजा महाराजा माने किभली कौन लीला करिवे भागवत आरंभ रु शेष भितर कौन अच्छी ताकू मध्य विराट भाव में वर्णना करा जाइछि। तेणु भागवत होछि सारस्वत ग्रंथ। प्रथम ठारू द्वादश स्कंद जाए सुख मुखे परखित शुणिला। प्रथम ठारू द्वादश स्कंद जा सुख मुखे परखित शुणिला। श्रीकृष्ण चरण चित्तवृत्ति रहू, श्रीकृष्ण चरण चित्तवृत्ति रहू, श्रीकृष्ण चरण चित्तवृत्ति रहू, चित्तवृत्ति रहू, चित्तवृत्ति रहू, श्रीकृष्ण चरण चित्तवृत्ति रहू। जगन्नाथ दास किते कहिला भागवत भोजन माला भोजिले पाइबू नमरा। भागवत भोजन माला भोजिले पाइबू नमरा। भागवत भोजन माला भागवत भोजन माला। जय जगन्नाथ जय भागवत। ये शून्य गाधीर ये जो 18 वर्षर आभिमुख होची एठी अन्य सब उदाहरण मात्र। मुख्य प्रसंग होची भागवत और जगन्नाथ। भागवत बंचिले भारत बंचिब मु कही सारी। भागवत भितर कौन नाही, जदि भागवत रे कौन नाही तेबे आउ कोउथरे किछि नाही। रामायण रे राम कथा, भारत रे भारत कथा, किंतु भागवत रे सबु कथा घूरीजीव मथा। तेणु सन्थ मैंने कहले ये भागवत भाविले भवरु सरी ग को गमी पारे गोलाहाटर बेपारी। जे जे गमी पार से गोलक वैकुंठ जाई बसिब। बोल आनंद कबार जय राधे जय राधे जय जय राधे हरि बोल। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे जय जय राधे से हरिबोल उड़ाउड़ी से टीवी रेडियो से सांग साथी से कौन पिंधि से केमती देखा जाउची ता बेड़ीटा केते ता चेहरा केमती से केते गोरा केते कड़ा या करे आशीष किसी समय हरिनाम मजा बोल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय 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 गोविंद 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 जय 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 गोपाल जय हरि बोल। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बहुत आलोचना बहुत कथा कहले सरीब नाई अनंत शास्त्र हरि कथा अनंता। किंतु ए आभिमुख जहाँ श्रीमद बाइया रखिछंती तार आभिमुख होची भागवत एवं जगन्नाथ। जगन्नाथ ठारू देवता नहीं, भागवत ठारू ग्रंथ नहीं। तेणु ये दीटा कथा को बुझाई ये सन्थ सम्मिलनी ये आयोजन ये आलोचना पजालोचना समालोचना आर आभिमुख या सहयोग करने समस्त की आह्वान दौरान समस्त सहयोग कामना कराऊँगी। जदि आपको दूरदृष्टि की नहीं जावा पृथ्वीर कोण न कोण में पहुँचवा भारत में बांटा तेरे समस्त सहयोगर आवश्यकता रही।
କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଠନ ନହେଲେ ସଂଗଠନ ନହେଲେ ସଙ୍ଗମ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି। ଏଥିରେ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଦିବ୍ୟତା ଆସିଯିବ ସେ ବୁଝିବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଯିବା, ଭାଗବତ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ଇଏ ଭାଗବତ ସଂସ୍ଥାପନା ସଂସ୍ଥାରେ ମିଶିଯିବା। କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସବୁ କଟକରେ ଖେଳ। ଆରେ କଟକ କଟି ଜୋବରା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହୋଇବେ ଧରା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ହେତୁ ଥିଲେ ହେତୁ ଦେବ ପରା ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। ଏବେ ମାଳିକାର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବାଣୀକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନା କଳି କଥା, କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ଅତି ପଣ୍ଡିତରେ ବାଇନା ମୂର୍ଖ ତାକୁ ବୁଝଉଥାଇ ଏଇତେଳେ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କିଛି ସନ୍ଥ, କିଛି ମହାତ୍ମା, କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, କିଛି ଝିଅ ବୋଉ ମା ବୋଉ ମାନେ ଆକ୍ଷେପ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଳିକା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସଂଯୋଜନା କରୁଛୁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ, ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ମାଳିକାରେ ଅଛି। କିଛି କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ